ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ
दर्शन परसन सरसन हर्षन रंग रंगी करतारी रे खिन रम गुरगम हरदम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे खिन रम गुर गम हरदम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे हर कंठ नानक उरहारी रे। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना प्यो दादे का खोल डिठा खजाना प्यो दादे का डिठा खजाना प्यो दादे का खोल डिठा खजाना प्यो दादे का खोल डिठा खजाना खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निधाना ता मेरे मन पया निदाना ता मेरे मन पया निधाना ता मेरे मन पया निधाना। हम तनवंत पागठ सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए हम तनवंत पागठ सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए हम धनवंत पागठ सच नाए
हर गुण गावे सहज सुभाए हर गुण गावे सहज सुभाए हर गुण गावे गुण गावे गुण गावे हर गुण गावे वाहिगुरु 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 वास्तु 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 जपो वास्तु 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 गुरु वास्तु 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जपो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 वाहिगुरु 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 हे गुरु प्यू दादे का खोल डिठा खजाना 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 जपो प्यू दादे का खोल ता मेरे मन भया निदाना ता मेरे मन पया निदाना ता मेरे मन भया निदाना ता मेरे मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे भंडार अखूट अतोल
रतन लाल जाका कछु न मोल, परे पंडार अखूटे अतोल, परे पंडार अखूटे अतोल, परे पंडार अखूटे अतोल। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, सारे जपो प्यू दादे का। ता मेरे मन भया निधाना, ता मेरे मन पया निधाना, ता मेरे मन भया निधाना, जपो भया निधाना। खामे खर के रल मिल पाई, कोट न आवे बध दो जाई। खामे खर के रल मिल पाई, कोट न आवे बध दो जाई, कोट न आवे बध दो जाई, कोट न आवे बध दो जाई। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, सारे जपो प्यू दादे का। ता मेरे मन भया निधाना, ता मेरे मन पया निधाना, ता मेरे मन भया निधाना, जपो भया निधाना।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨ ਲਿਆਰ ਲਾਏ। ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨ ਲਿਆਰ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਪੋ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਿੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਹਮਰੇ ਘਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕਹਿ ਸੰਗੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁਰਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾ ਕੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, खात खर्च कथ तोट न आवे, अंत नहीं हर पारावार। जितना मर्जी खाई जाओ, जितना मर्जी वंडी जाओ, कदे कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस खजाने का कोई उरला परला किनारा नहीं, कोई पारावार है ही नहीं। इस खजाने के विच एक हीरा टिकिया हुआ। आप अज खजाने की गल कर रहे हैं, तो हीरा किहड़ा है? कीर्तन निर्मोलक हीरा, जिस कीर्तन का कोई मुल नहीं पा सकता, जिहड़ा निर्मोलक है। इस खजाने में ये हीरा है, कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी हीरा। जिहड़ा गुणा का समुंदर परमात्मा है, उसके विच मिलाप हो जाता है, कीर्तन करके उससे परमात्मा दे विच समाई हो जाती है। ये आत्मक जीवन का विकास, आनंद गुणी हीरा, कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी हीरा। तो इस खजाने की कोई पूंजी भी होएगी। तो साहब कहन लगे अनहत बाणी पूंजी, इस इन्वेस्टमेंट की है, पूंजी की है, इसकी है अनहत बाणी, रस वजन वाली बाणी, सिर्फ सलाह दी रहो। तो हुण सवाल पैदा होगा, खजाने की चाबी भी किसी को दी होगी। संतन हथ राखी कुंजी, पंथ रतन पैसे पजवेसी नहीं खालसा खन्ने वाले, इस दिन पवी अर्थ दसते सी। कहते संतन हथ राखी कुंजी, किहड़े संत ने? भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ विनाशी कर मैं पाया। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। कुंजी गुरु दे कोल जे, अनक पाप करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरनाई। कोई गुरु नूं छड्ड के किते होर पासों कहे मैनू ये खजाने की कुंजी मिल जाए, क्योंकि कुंजी गुरु कोल जे। गुरु वाला बनना पएगा, जी गुरे नूं नहीं मिलनी, कितों होर नहीं जे मिलनी। गुर कुंजी पाहो निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताग ना उगड़ै, अवर ना कुंजी हथ। कुंजी केवल धन गुरु ग्रंथ साहब के कोल जे। ते गुरु ग्रंथ साहब का लड़ फड़ना पएगा। गुरु ग्रंथ साहब शब्द गुरु की अगवाई हेठ जीवन यात्रा करनी पएगी। गुरु अनुसार जीवन बतीत करना पएगा, फिर ये खजाने के वारस बनांगे असीं। जिस शब्द गुरु नूं छड्ड के असीं शरीरां नाल जुड़ गए, शब्द गुरु नूं छड्ड के असीं मड़ी मसाणियां गुग्गा पीर भैरों की थां ते जाके सीस झुकावांगे, खिमा करना, भटकना ही भटकना जे। इस शब्द गुरु की अगवाई हेठ केवल शब्द गुरु नाल जुड़ के ये खजाने की भाईवाल बन सकते हैं, होर कितों नहीं। भाई साहब सुणाउंदे सी, कहंदे धरती दे विच खजाना दबिया पिया सी। किते सियाणे ने कहा फड़ कई ते पुट्टी जाई, पथरीली धरती भी आएगी पर तू अक्की ना थकी ना। बंदा सियाणे दे कह के कई लैके पुट्टी गया। पथरीली धरती भी आई साथ संगत, पर अक्किया नहीं। की होया? एक दिन खजाने तक पहुँच गया। तो सतगुरु भी कहते तेरे अंदर नाम बाणी का खजाना टिकिया होया अंदर। आ फड़ जप दी कही, जप दी कही मारी जाई, अक्की ना थकी ना। बाणी द्वारा सिर्फ सलाह करी जाई। एक दिन की होएगा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार आउणगे, रुकावट पाउणगे, पर तू जप दी कही मानो ना रुकी। जपी जाई जपी जाई जपी जाई जपी जाई। ज्यों ज्यों बाणी द्वारा सिफत करेगा, वाहिगुरु गुरमंत्र द्वारा पुकार करेगा, ये काम क्रोध लोभ हंकार पुट्टे जाणगे अंदरों। एक दिन खजाने तक पहुँच जाएगा। कि तू ही बोलेगा, फिर की बोलेगा? प्यो दादे का खोल रिठा खजाना, ता मेरा मन पया निदाना। हुण अंदरों प्रगट हो गया। ये खजाना मिलेगा भगत भंडार गुरबाणी ला। केवल पाठ करन तक सीमित नहीं रहना उसे, केवल गुरबाणी का नितनेम करन तक सीमित नहीं रहना। पाठ को समझना पएगा, उसनों कमाना पएगा, फिर खजाना मिलेगा। भगत भंडार गुरबाणी लाल भरे पे ने खजाने। गावत सुनत कमावत निहाल, जिना गा के सुन के कमाया, निहाल वो होया नख वे। भाई गुरदास जी के बचन ने कैसा खजाना है, किवें मिलेगा? गाएं सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। केवल गाउण नाल सुनना लखां मीच के जीवन की श्रेष्ठ अवस्था नहीं जे मिलनी। तो किवें मिलेगी?
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸੱਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖਿਆ ਨਿਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 83% ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨੀ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਜਨ ਸਿੱਧੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ? ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਝੂਠ ਚੂੜਨਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਛੱਡ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਨਿਸਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਆਪ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਇਆ ਇਸ। ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਵਲਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਕਲੇ। ਹਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ। ਜਪੋ ਰਤਨਾ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ,
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ सारे जपो रत्ना वो सागर परया राम बहु सागर परेया राम वो सागर परया राम जपो बहु सागर राम ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ रत्ना रत्न पदारथ रत्ना वो सागर परया राम बहु सागर परेया राम राम वो सागर परया राम जपो बहु सागर राम
हर हर नाम अतोलक पाया, भगत परे भंडारा। हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परे भंडारा, तेरी भगत परे भंडारा, तेरी भगत परे भंडारा। रत्ना रत्न पदारथ, रत्ना रत्न पदारथ, रत्ना रत्न पदारथ, सारे जपो रत्ना बहु सागर परया बहु सागर परे बहु सागर परया बहु सागर समुद्र विरोल शरीर हम देखया, एक वस्त्र अरूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु गोविंद
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਪੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਕੋ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਪਰਿਆ ਕੋ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਪਰਿਆ ਕੋ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਪਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਕਾਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਰਤਨੇ ਪਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੇ ਇਤਨੀ ਰਸ ਭਰੀ ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਗਈ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣਾ ਦਿਲੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਮਾ ਪੰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ
ਜੋ ਹੋਵਾਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੀਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੀਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ। ਹੋਵਾਂ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵਾਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੰਭ ਤੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤੁਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਤੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੇ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3 ਪੜਾਅ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਉਦੋਂ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰ ਜਾਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਹਾ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ 1706 ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18-10-20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਦਵਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਤੇ 9 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18-10-20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੇ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹੋਏ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾੜੇ ਤੱਕ 35 ਅਕਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਊੜੇ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਊੜਾ ਜੂੜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਏ। ਇਹ 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਤਾ ਪੁਰਬ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਨਿਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌਵਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਵੋ ਬਹੁਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਬਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ